નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને હું છું કિશન તિવારી। આજે એક ખાસ વિષય પર વાત કરવા આપણે જઈ રહ્યા છે, જે છે ડ્રગ્સ જે નશાનો એ જથ્થો જે આજે આપણા યુવા ભવિષ્યને અંધકારમાં ધકેલી રહ્યો છે। ગુજરાતમાં ડ્રગ્સની તસ્કરીનું પ્રમાણ ચિંતાજનક રીતે વધ્યું છે અને પોલીસના પ્રયાસોથી ગુજરાતમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં ડ્રગ ટ્રાફિકિંગના 1743 કેસ નોંધાયા છે, પરંતુ તેની સામે માત્ર 16 દોષિત પુરવાર થયાનું બહાર આવ્યું છે। અને આ અંગે મળતી માહિતી મુજબ ગુજરાતમાં ડ્રગ્સ ટ્રાફિકિંગના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। વર્ષ 2022માં 516, વર્ષ 2023માં 604, જ્યારે વર્ષ 2024માં 623 કેસ નોંધાયા હતા, જેની સામે દોષિતોનું પ્રમાણ બહુ ઓછું છે। અને જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો દોષિત પુરવાર થયાનું જાણવા મળ્યું નથી અને ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ પર અંકુશ મેળવવા નાર્કો ઓર્ડિનેશન સેન્ટરની વ્યવસ્થા અમલમાં મુકાઈ છે અને જેના દ્વારા સેન્ટ્રલ સ્ટેટ દ્વારા ડ્રગ લો એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સી દ્વારા વિવિધ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે મહત્વની જપ્તી માટે નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોના ડિરેક્ટરના વડપણ હેઠળ જોઈન્ટ કોઓર્ડિનેશન કમિટી બનાવાઈ છે। ભારતને નશામુક્ત બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે દેશમાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ એજન્સીઓ કાર્યરત છે। જો કે આ પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા અને ડ્રગ્સ માફિયાઓ પર ગાડીઓ કસવા માટે કેન્દ્ર સરકારે ઓપરેશન સાગર મંથન અમલમાં મૂક્યું છે, જેના પગલે મોટા પાયે ડ્રગ્સનો જથ્થો આપવામાં આવે છે અને જેમાં ઝડપવામાં આવી રહ્યો છે અને જેમાં નવેમ્બર 2024માં ગુજરાતના પોરબંદરના દરિયા કિનારેથી એનસીબી અને ગુજરાત એટીએસે સંયુક્ત ઓપરેશનમાં 700 કિલો ડ્રગ્સ જપ્ત કર્યું તેમજ 8 ઈરાની નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। ત્યારે ફરી એકવાર રાજ્યના દરિયા કિનારેથી કરોડો રૂપિયાનો ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે। જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો ભારતીય કોસ્ટગાર્ડ અને ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરી છે, જેમાં 1800 કરોડ રૂપિયાના ડ્રગ્સ ભરેલી બોટ જપ્ત કરી અને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ड्रग्स के अधिकतम केसेस करने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार का गुजरात पुलिस को सतत निर्देशन और मार्गदर्शन रहता है। इस संदर्भ में गुजरात एटीएस द्वारा लैंड के ऊपर जो लैब्स के केसेज हैं, कंटेनर्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, समुद्री मार्ग से फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, उस तरह के केसेज काफी किए जाते हैं। बहुत सारी राज्य और केंद्रीय एजेंसीज के साथ भी इसमें संकलन किया जाता है। अभी रिसेंट के केस में गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर जेएम पटेल को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक पाकिस्तान का सप्लायर है फिदा, वो फिदा लगभग 400 केजी का मटेरियल पोरबंदर के सामने आईएमबीएल में भारतीय हद में एक तमिलनाडु की बोट को देने वाला है और ये बोट आगे उसको कैरी करके तमिलनाडु लेके जाने वाली है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर तात्कालिक टीम बनाई गई। गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर वीएन भरवाड़ और सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र वाघेला, इनको कोस्ट गार्ड के साथ अटैच किया गया। कोस्ट गार्ड के शिप द्वारा जो ये इंफॉर्मेशन वाली जगह है, 12 और 13 तारीख की रात के दरमियान वहां पे वो पहुंचे। उनके रडार पे एक छोटी फिशिंग बोट पाकिस्तानी दिखाई भी दी। उस बोट को पकड़ने के लिए जब इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप वहां पहुंचा तो इस फिशिंग बोट ने भी कोस्ट गार्ड के शिप को थोड़ी दूर से ऑब्जर्व कर लिया था। इसलिए इनका जो स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है कि ये लोग बोट में जो रखा हुआ माल है वो पहले फेंक देते हैं, ताकि इनके पकड़े जाने की कंडीशन में ये लोग अपने आप को निर्दोष बता सकें कि हमारे पास से किसी भी माल की रिकवरी नहीं हुई है। और साथ साथ इन लोगों ने पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ भागना चालू किया। इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप ने बहुत मेहनत के साथ में इस केस को, इस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो लोकेशन थी आईएमबीएल के बहुत नजदीक थी और जल्दी ये जो पाकिस्तानी फिशिंग बोट है ये पाकिस्तानी सीमा में काफी अंदर चली गई थी। इस दरमियान ये जो मटेरियल इन लोगों ने फेंक दिया था, इस मटेरियल को रिकवर करने के प्रयास हाथ रखे गए और लगभग 311 जो पैकेट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। इन 311 पैकेट्स में प्राइमा फेसी मेथाम्फेटामाइन आइस जिसे कहते हैं वो रिकवर हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो लगभग 1800 करोड़ होगी। साथ साथ हम ये जो पिछले कुछ सालों में गुजरात एटीएस ने विभिन्न एजेंसीज के साथ मिलकर जो फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं उनको जो किया है उसमें लगभग 20 केसेज किए गए हैं, जिसमें 5454 केजी ड्रग्स पकड़ा गया है,
जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 10,277 करोड़ होती है। इसमें 163 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 77 पाकिस्तानी, 34 ईरानी, 4 अफगानी, 2 नाइजीरियन और 46 भारतीय आरोपियों की તરફ વાત કરીએ તો રાજ્યના પોરબંદરથી 190 કિલોમીટર દૂર દરિયામાંથી 300 કિલો જેટલું ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે, જેની અંદાજિત કિંમત 1800 રૂપિયા છે. અને હાલમાં આપણે જોઈએ તો ગુજરાતમાં આ જે ડ્રગ્સ તસ્કરીનો મામલો છે તે સતત વધી રહ્યો છે. હમણાં હાલમાં થોડા સમય પહેલા પોરબંદરથી જે ડ્રગ્સ પકડાયું હતું. હાલ હવે આ સમાચાર પર વધુ વિગતવાર વાત કરવા માટે અમારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે અમદાવાદથી ડોક્ટર મીના વ્યાસ, જે છે મનોવૈજ્ઞાનિક, અમારા જતીન રાવલ સંવાદદાતા અમદાવાદથી અને સુનિલ પ્રજાપતિ સંવાદદાતા સુરતથી. જી સોનુ, નમસ્કાર અને સ્વાગત છે અમારી ચેનલમાં. જી જતીનજી, જતીન, હું તમને પૂછવા માંગીશ કે હમણાં હાલમાં શું ઘટના છે અને આખી જે ડ્રગ્સ જે પકડાયું છે તે કઈ રીતે આવ્યું ને ક્યાંથી આવ્યું છે? જો ચોક્કસથી કિશન આપને જણાવી દઉં કે જે રીતે અત્યારે હાલ જે 12 અને 13 એપ્રિલના રોજ રાત્રે ગુજરાત એટીએસ અને ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડના સંયુક્ત ઓપરેશનના દ્વારા એક અભિયાન જે છે તે ચલાવવામાં આવ્યું હતું, સર્ચ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. અને તેના અંદર લગભગ કહી શકાય કે ગુજરાત એટીએસ અને ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડને ખૂબ જ મોટી સફળતા જે છે તે હાથ લાગી છે. 300 કિલોનું જે મેફેડિન ડ્રગ્સ છે, એટલે કે એમડી ડ્રગ્સ જે છે તે ઝડપાયું છે અને 1800 કરોડ તેની અત્યારે હાલ જો જોવા જઈએ તો અત્યારે હાલ માર્કેટ કિંમત જેની 1800 કરોડ રૂપિયા થાય છે, એટલે કે ખૂબ જ મોટી માત્રામાં આ ડ્રગ્સ જે છે તે પકડાયું છે. હવે સવાલ કિશન એ છે કે આ એવું નથી કે આ પહેલી વખત આવું બન્યું છે. કદાચ અમારા મિત્ર સુનિલભાઈ ને પણ ખબર હશે કે હમણાં ખંભાતમાં પણ 700 કિલો જેટલું ડ્રગ કોકેન જે છે તે ઝડપાયું હતું 2024 ની અંદર, જે પણ ખૂબ મોટી માત્રામાં હતું. અને અગાઉ પણ વારંવાર જે છે તે આ રીતે ડ્રગ જે છે તે પકડાવાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, જેના લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય કે ગુજરાતમાં યુવાનો ક્યાંક ને ક્યાંક નશાની લતે વળગ્યા હોય અને તેની ડિમાન્ડ એટલી હોય, એના લીધે કદાચ આ ડ્રગ્સનું જે કહી શકાય કે દૂષણ વધ્યું હોય તેવું કહી શકાય. કેમ કે જો છેલ્લા 3 વર્ષમાં જો કિશન જોવા જઈએ તો છેલ્લા 3 વર્ષમાં ડ્રગ ટ્રાફિકિંગના 1743 થી પણ વધુ કેસ જે છે તે નોંધાયા છે. પણ કિશન અને તમામ લોકોને કહું કે આની અંદર એક ચિંતાની બાબત એ છે કે આની અંદર ફક્ત 16 જેટલા લોકો જે છે તે દોષિત પુરવાર થઈ ગયા છે. જેમાં જો વાર્ષિક આંકડાને જો જોવા જઈએ તો 2022 ની અંદર 516 કેસ નોંધાયા હતા, 2023 માં 604 નોંધાયા હતા, 2024 માં 623 કેસ નોંધાયા હતા. પરંતુ તમામ લોકો ક્યાંક ને ક્યાંક જો જોવા જઈએ તો ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં કહી શકાય કે આ જેટલા પણ જે કેસો નોંધાયા છે એની અંદર લોકો દોષિત પુરવાર થયા છે. જેમ કે અત્યારે હાલની જો વાત કરીએ તો હાલ જે 300 કિલો જેટલું જે ડ્રગ ઝડપાયું છે તેની અંદર જો વાત કરીએ તો ફિદા નામનો જે પાકિસ્તાની જે માણસ હતો, જે ઇન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડ અને ગુજરાત એટીએસ ને જે માહિતી મળી હતી કે ફિદા નામનો પાકિસ્તાની માણસ જે છે તે તેના દ્વારા 400 થી પણ વધુ કિલો ડ્રગ્સ જે છે તે મોકલવામાં આવનાર છે અને તેના લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક જે વોચ જે છે તે રાખવામાં આવી રહી હતી. અને જે રીતે જે આજે એટીએસ દ્વારા જે પ્રેસ કરવામાં આવી હતી, તેમના જે ડીજીપી છે સુનિલ જોશી, તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે જે રીતે માહિતી મળી હતી તે રીતે અમે વોચ રાખી હતી અને વોચના માધ્યમથી ક્યાંક ને ક્યાંક તસ્કરોને ક્યાંક ને ક્યાંક ખતરો મહેસૂસ થયો હોય કે ગમે તે હોય, પણ તે લોકો તરફ માલ સામાન જે હતો એટલે કે ડ્રગ્સના પેકેટો હતા તેને દરિયામાં નાખી દીધા અને તરત જ તે લોકો ત્યાંથી બોટ લઈ અને રવાના થઈ ગયા. પણ બોટ પાકિસ્તાન તરફ ગઈ હોય તેવું તેમનું માનવું છે. હવે આગળ કેવી રીતે કાર્યવાહી આગળ વધે છે, કેવી રીતે આ હજુ પણ એનું ઓપરેશન ચાલુ છે. ઓપરેશન પત્યા બાદ ક્યાંક ને ક્યાંક ખબર પડી શકે કે એકચ્યુઅલમાં કેવી રીતે જે તે લોકો અહીંયા આવ્યા હતા અને કેવી રીતે
તે લોકોનું કાવતરું કઈ રીતે હતું, કઈ જગ્યાએ પહોંચાડવાનું હતું. જો કે હજી સુધી આમ તો પહોંચાડવાનું ક્યાં હોય, આમ તો પંજાબમાં ઘણી બધી વાર જતું હોય છે, દિલ્હીમાં જતું હોય છે, ગુજરાતમાં પણ ઘણી બધી જગ્યા ઉપર ડ્રગ્સ સપ્લાય થતું હોય છે, પરંતુ ક્યાં જતું હોય છે તે ચોક્કસ માહિતી હજી સુધી જે છે તે હું તમારી પાસે હમણાં પાછો આવીશ. આપણે ત્યારે એકવાર વાત કરીએ સુનિલજી સાથે. સુનિલ, હમણાં હાલમાં જે આપણે સુરતની વાત કરીએ તો સુરતમાં બી ઘણી બધી જગ્યાઓ હમણાં હાલમાં ડ્રગ્સ પકડાવાની ઘટના સામે આવી છે. અને જ્યારે વાત કરીએ આપણે તો થોડા દિવસ પહેલા એક કંપની પણ પકડાયો હતો જ્યાં પોતે એ લોકો ડ્રગ્સ બનાવતા હતા. તો શું છે આખી આ સમગ્ર ઘટના અને આ બધે ડ્રગ્સ બનાવવાનું અત્યારે જે કાવતરું ચાલી રહ્યું છે તે શું છે, એના વિશે માહિતી આપો. જી સુનિલ, હું તમને પૂછીશ કે જે હમણાં હાલમાં જે સુરતમાં પણ ઘણી બધી જગ્યાઓ ડ્રગ્સ પકડાવાની જે ઘટના બની રહી છે અને હાલ થોડા દિવસ પહેલા જ્યારે સુરતની આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ જે ડ્રગ્સ બનાવતી કંપનીઓ ઝડપાઈ હતી, ત્યારે આખી સમગ્ર ઘટના શું છે અને કઈ રીતે એ લોકો જે આખું ડ્રગ્સનું જે કાવતરું ચાલે છે, જે કૌભાંડ ચાલે છે, અને તે એવું તો નથી કે તંત્રની નજર નહીં પડતી હોય? જી કિશન, તમને હું જણાવી દઉં કે ગુજરાતને સુરત જ નહીં પૂરા સમગ્ર ગુજરાતમાં આવી ઘટના બની છે. મોટા મોટા જે પોર્ટો છે, જે બંદરગાહો છે, ત્યાંથી ઘણી વખત ડ્રગ્સો પકડાયા છે. પણ અવાજ નહીં આવે છે. જી મીનાજી, હું તમને પૂછવા માંગીશ હમણાં હાલમાં કે હમણાં હાલ જે આ પ્રકારનું આખું ડ્રગ્સનું જે કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે અને જે ડ્રગ્સ તસ્કરી જે થઈ રહી છે, ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક આ યુવા ધન જે આપણું છે તે કયા રવાડે જઈ રહ્યા છે? જી બિલકુલ, યુવા ધન તો બરબાદ થઈ રહ્યું છે બહુ ખરાબ રીતે. અને વસ્તુ પરિસ્થિતિ એ છે કે ટીનેજર્સ શાળાઓમાં પણ આ રીતના ડ્રગ્સની આદતો છુપાઈને બાળકોના હાથમાં કેવી રીતે આવે છે એ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. અને આના ઘણા બધા ક્રાઇટેરિયા હોઈ શકે. બાળકો આ તરફ કેવી રીતે જઈ રહ્યા છે, શું કામ જઈ રહ્યા છે, અને જવા માટેનો એના રસ્તાઓ ક્યાંથી નીકળે છે, આ એક ખાસ આપણા સમાજમાં, સોસાયટીમાં અને સરકારને પણ એક સળગતો પ્રશ્ન આપણે ફેસ કરી રહ્યા છીએ. હવે વસ્તુ એ છે કે જ્યારે આપણે આપણા બાળકને, પેલો પ્રશ્ન તો મારો એક હંમેશા કહેતી હોઉં છું એ મુજબ એક કહેવાનું થાય કે પેરેન્ટિંગ ઉપર પણ મારો એક પેલો રહે છે પ્રશ્ન કે આ પ્રકારના આપણા બાળકો જ્યારે આવા રસ્તે જઈ રહ્યા હોય તો આપણે આપણું ધ્યાન કેમ નથી. એના માટે તો વિશેષ અને બહુ જ લાંબી ચર્ચા છે. પરંતુ હા, એ ચોક્કસ છે કે યુવા ધન બરબાદ થઈ રહ્યું છે, ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી એને મળી રહ્યું છે, એ બહુ જ મોટો પ્રશ્ન છે. જી સુનિલ, સુરતમાં જે હમણાં હાલમાં ઘટના જે બની રહી છે ડ્રગ્સ પકડાવવાની, તે ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ સામે આવી છે કે જે સુરતમાં પણ ડ્રગ્સ પકડાવતી હોય છે. અને જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો હાલમાં થોડા સમય પહેલા કંપનીઓ બી પકડાઈ હતી જ્યાં પોતે લોકો ડ્રગ્સ બનાવતા હતા. જી કિશન, તમને જણાવી દઉં કે સુરતમાં નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં આવા કિસ્સા બન્યા છે. સુરતમાં થોડાક જ દિવસ અગાઉ પલસાણા નજીક એક કંપની ફેક્ટરી જેવું પકડાય છે, જેમાં છે ને ડ્રગ્સ બનાવવાની સામગ્રી અને બનાવવામાં આવતું હતું. જ્યારે તમને ખબર હશે કે અગાઉ સુરતના જે દરિયો કાંઠો છે ત્યાં ડ્રગ્સનું પાઉચ પેકેટો વહીને આવ્યા હતા. તે પછી પણ અન્ય જગ્યા ગુજરાતમાં હંમેશા અનવર આવી રીતે ડ્રગ્સ પકડાતા આવે છે. અને તમને ખબર છે ડ્રગ્સના કિસ્સા રોજ સામે આવે છે. તમને ખબર છે ગુજરાતની સુરત પોલીસ ખાસ કરીને નો ડ્રગ્સ, જે આપણા જે ગૃહમંત્રી છે હર્ષ સંઘવી, તેમણે નો ડ્રગ્સ ઇન ગુજરાત એના માટે સ્પેશિયલ નારો આપ્યો હતો અને તેના હિસાબે પોલીસે કામગીરી. પણ આજ સુધી જેટલા આરોપી પકડાયા છે તેમાંથી કેટલા પણ જે ફરિયાદ છે તેના 16 જેવા જ આંકડા આવ્યા છે સામે. ને બીજી ખાસ વાત કે આ ડ્રગ્સ આવે ક્યાં છે, તેનો મુખ્ય આરોપી કોણ છે, લાવવા વાળો કોણ છે, એ કોણ છે જે ગુજરાતને અને પૂરા ગુજરાત અને સુરત નહીં પણ પૂરા ગુજરાતના યુવા ધનને બગાડવાની, નશાની જે આદત લત લગાવવાની કોશિશ કરી છે, તેના પર પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે. આપણા ગૃહમંત્રી છે તેને પણ આ વસ્તુ પર વિચાર કરવો જોઈએ. જી જતીનજી, હું તમને જતીનભાઈ, હમણાં હાલમાં જો આપણે વાત કરીએ તો 2024નો જે આપણી પાસે આંકડો એક આવ્યો છે તે અંદાજિત
6,450 કરોડ રૂપિયાનો ડ્રગ્સ એટલે કે 4,862 કિલો જેટલો અંદાજિત ડ્રગ્સ ઝડપાયેલો હતો. તો એ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં શું આવ્યું છે, રિપોર્ટ અને શું છે આખી સમગ્ર ઘટના? જો ચોક્કસથી કિશન જે છે તે આપને જણાવી દો કે અત્યાર સુધીમાં જો 2024 ના જો આંકડાઓની જો વાત કરવી હોય તો આપને જણાવી દો કે જાન્યુઆરી થી ફેબ્રુઆરીમાં કોલકાતામાં જે 200 કરોડ રૂપિયાનું જે ડ્રગ જે છે તે પકડાયું હતું. ત્યારબાદ ગાંધીધામમાં 13 પેકેટ પકડાયા હતા જેની કિંમત 130 કરોડ હતી. એટલે કુલ આ રીતે અલગ અલગ જગ્યા ઉપર જે છે તે ડ્રગ્સ પકડાયું છે, જેમાં અલગ અલગ લોકો જે છે તે પકડાયા છે. હમણાં વચ્ચે જ જે 8 જેટલા ઈરાનીઓ જે હતા તે પકડાયા હતા. તપાસ જે છે તે હજુ પણ એ લોકોની પૂછપરછ જે છે તે ચાલુ છે. હજી સુધી તેમને દોષિત જે છે તેમને સજા કરવામાં નથી આવી. ચોક્કસથી આરોપી છે તે લોકો, પરંતુ સવાલ એ છે કે આ લોકો એવા લોકો હોય છે કે જે લોકોને પોતાને પણ ખબર નથી હોતી, કેમ કે આ ફક્ત વચેટિયા લોકો હોય છે જેમને જેમ કે જો વાત કરીએ તો આપણા ત્યાં ગુજરાતમાં નહીં પરંતુ દેશમાં આજે જે પણ ડ્રગ્સ આવતું હોય છે ફક્ત ગુજરાતના યુવાનો માટે નથી આવતું, પણ જે રીતે જણાવ્યું કે ક્યાંક પંજાબમાં જતું હોય કે દિલ્હીમાં જતું હોય, મુંબઈમાં જતું હોય, કોઈ અલગ અલગ દેશના અલગ અલગ જે વિસ્તારો છે ત્યાં આ ડ્રગ જે છે તે પહોંચાડવામાં આવવાનું હોય છે. અને એટલા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતનો દરિયા કિનારો 150 કિલોમીટરથી પણ વધુ લાંબો છે અને એટલા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતના દરિયા કિનારાનો જે છે તે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે જ અવારનવાર ગુજરાતના દરિયા કિનારેથી ડ્રગ જે છે તે ઝડપવામાં આવે છે. જો કે આના માટે કેન્દ્ર સરકારે સાગર મંથન કરીને જે એક્શન યોજના જે છે તે ચાલુ કરી છે કે જેના હેઠળ જે છે તે આ ડ્રગ્સ પકડવાનું જે છે તે સુરક્ષા એજન્સીને વધુમાં વધુ કઈ રીતે પકડી શકાય તેના માટે કામ આપવામાં આવ્યું છે. તો ગુજરાત એટીએસ અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ જે ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી છે તેમના દ્વારા પણ કહી શકાય કે આ એક યુથ માટેની જે જંગ છે તે જે છે નામ આપ્યું છે અને એટલા માટે જ કહી શકાય કે ક્યાંક ને કોઈને પણ ખબર નથી હોતી, કેમ કે મોકલનાર વ્યક્તિ એને ફક્ત એટલું કહેવામાં આવે છે કે આ જગ્યા પર બનવાનું છે. જે વ્યક્તિ તેને એટલી કહેવામાં આવે છે કે આ વસ્તુ આ જગ્યાએ બનવાની છે. એમાં જે વચેટિયાઓ જે છે તે અહીંયાના જે સ્થાનિક લોકો પકડાવા એને ફક્ત એટલું જ કહેવામાં આવે છે કે આ જગ્યાએથી માલ આવશે અને આ જગ્યાએથી તમારે માલ આ જગ્યાએ પહોંચો કરવાનો હોય છે. એ લોકોને કઈ જગ્યાએ પહોંચો કરવાનો હોય છે તે પણ તે લોકોને માહિતી નથી અને જી જતીન, હું તમારી પાસે પાછો આવીશ. હું મીનાબેન તો તમને પૂછવા માંગીશ કે હમણાં હાલમાં જે આપણે વાત કરીએ તો જે આપણે યુવાધન છે જે સ્કૂલ અને કોલેજોમાં જે ભણતા હોય છે વિદ્યાર્થીઓ, તે લોકોને ડ્રગ્સ કઈ રીતે એટલી આસાનીથી મળી શકે છે? કેમ કે આપણે ડ્રગ્સ એવું સામાન્ય વસ્તુ તો નથી કે જે દુકાનો પર મળી જતી હોય. ત્યારે સૌથી મોટો સવાલ એ ઉઠે છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે લોકો આગળ ક્યાંથી લઈ આવે છે ડ્રગ્સ, અને એ લોકો સુધી પહોંચાડવા વાળા લોકો કોણ છે? જી બિલકુલ, આ એક સોચી સમજી સાજિશ છે. આ એક પૂરું નેટવર્ક ચાલતું હોય છે કે આ લોકો પાસેથી આખું હેન્ડ ટુ હેન્ડ આપણે જોયું છે કે અમુક જગ્યાએ તો ગુજરાતમાં આપણે રાજકોટમાં અને અમુક યુનિવર્સિટી કોલેજોમાં પણ આના છોડ વાવવામાં આવ્યા છે અને આપણને મળ્યા છે આ પ્રકારના. એટલે આ બધી વસ્તુઓ ફૂલી ફાલી રહી છે. એમાં પોલીસ ખાતું નિષ્ફળ ગયું કહેવાય, કારણ કે કોલેજમાં બાળક આપણા યંગ બાળકો સાથે કેવી રીતે પહોંચે છે, કારણ કે એ જ્યાંથી આવ્યું છે ત્યાંથી એક પછી એક હાથ પર એક આખું નેટવર્ક કામ કરી રહ્યું છે પરફેક્ટલી. એટલે આ ડિમાન્ડ અને સપ્લાયનું કામકાજ પ્રોપરલી થઈ રહ્યું છે કે બાળકો પાસે નાના બાળકોને પણ આ રીતે કોઈને કોઈ રીતે આપવામાં આવે છે. પાનનો ગલ્લો હોય તો એમાં પણ ચોકલેટની ઉપર થોડું એ રીતનું પ્રકારનો પાવડર લગાવી અને એને આદત પાડી દેવામાં આવે છે કે ભાઈ આ રીતના બાળકો વારંવાર પછી એ જ વસ્તુની ડિમાન્ડ કરે અને એ જ વસ્તુ એક જ વ્યક્તિ એક જ શોપમાંથી એક જ મટીરિયલ માંગવાની બાળકોની એક પ્રેક્ટિસ પડી જતી હોય છે. એટલે આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ નેટવર્ક પ્રોપર ચાલી રહ્યું છે. આપ જુઓ તો દારૂ માટે થઈને આપણે કેટલા બધા કૌભાંડો બહાર આવ્યા, કેટલા બધા લોકોના ઘરો બરબાદ થયા. બધી જગ્યાએ ગમે તે પ્રકારે ડ્રગ્સ દારૂ બધી જ રીતે ફૂલ ફ્લેજમાં
મળી રહ્યું હોય એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે આનો ક્યાંય નિયંત્રણ ઘણા વર્ષોથી નથી થઈ રહ્યું, કારણ કે એના પર કોઈ કંટ્રોલ નથી થયો, કોઈ પણ જાતની કોઈ એવી કોઈ કાર્યવાહી નથી થઈ કે જેથી કરીને લોકો ડરે. એ લોકોને કોઈ ડર નથી પોલીસનો કે સિસ્ટમનો કે કોઈ પણ પ્રકારનો. એ ખુલ્લે આમ તમે રાતના 12 વાગ્યા પછી અમુક શહેરોના અમુક એરિયામાં તમે તપાસ કરશો તો તમને ચોક્કસ દેખાશે કે આપણું યુવાધન કઈ રીતે બરબાદ થઈ રહ્યું છે. બધી જ રીતે પછી એની સાથેના સાઈડ ઇફેક્ટ્સ જે બધી આવતી હોય આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કઈ પ્રકારે આ રીતે થતું હોય છે. અને આનાથી ઘર પણ બરબાદ થાય છે, યુવાનો દિશા વિહીન થતા જતા જાય છે. જે ફોકસ છે યુવા એટલે તમે સમજો ટીનેજ થી લઈને આ બધી વસ્તુઓ શરૂ થઈ એટલે તમે સમજો કે એ એજ જે છે એમાં મેન્ટલ ફિઝિકલ એટલી ફિટનેસ હોવી જોઈએ. એની જગ્યાએ એ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ આ ડ્રગ્સ લઈને ક્યાંક બેસી રહેવું, સિગરેટ ફૂંકીને ક્યાંક બાઇક પર બેસી જવું, આ બધી રીતે એનું જીવન બરબાદ થઈ રહ્યું છે. એટલે આ બાબતમાં આ એક સળગતો પ્રશ્ન છે. એટલે આને સમજવા માટે માત્ર હું નથી કહેતી કે સરકાર પણ કામ કરે, સમાજ પણ કામ કરે, મીડિયા તો કરી જ રહ્યું છે, પણ બધી રીતે આ વસ્તુને મેઇન ઇશ્યુ બનાવી અને આ વસ્તુ ઉપર વર્ક કરવું પડશે. નહીં તો આ બધી વસ્તુ છે ને એ એક જ પાર્ટથી ખતમ નહીં થાય કે સરકાર કરશે અને પેરેન્ટિંગ નહીં થાય તો પણ આ વસ્તુ થવાની નથી. કારણ કે ઘરમાં એ બાળક ડ્રગ્સ લઈને આવે છે તો કોઈને તો ખબર પડવી જોઈએ ને, કોઈનું તો મોનિટરિંગ હોવું જોઈએ ને. શાળા સુધી પહોંચે છે તો અજાણ્યો માણસ આવે છે કે સ્ટાફ આમાં ઇન્વોલ્વ છે, આ તપાસની ખાસ જરૂર છે. આ જ્યારે સિન્ડિકેટ આખી પકડાશે ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે ક્યાં કેટલા માથાઓ અને કઈ ડિપાર્ટમેન્ટ આમાં ઇન્વોલ્વ છે અને આ રીતે ફૂલી ફાલી રહ્યો છે. જી મીનાબેન, આને નિયંત્રણમાં કઈ રીતે લાવી શકીએ? અને ખાસ કરીને જે આપણા વિદ્યાર્થીઓ છે, જે આપણા નાના ભૂલકાઓ છે, જે સ્કૂલ કોલેજોમાં ભણતા હોય છે, અને એવું તો નથી કે એમના જે વાલીઓ છે તે વાલીઓને ક્યાંક ખબર જ નથી પડતી. વાલીઓને ક્યાંક ને ક્યાંક તો થોડી ઘણી તો ખબર થતી જ હશે, તો એને કઈ રીતે નિયંત્રણમાં લાવવું? જી, એમાં એક લાઈફસ્ટાઈલ છે. આપણા દરેક ઘરમાં આ બહુ દુઃખ સાથે કહી રહી છું કે આપણા ઘરમાં હવે બધા પોતપોતાના મોબાઈલમાં નવી દુનિયા વસાવીને જીવી રહ્યા છે. કોઈને ખબર નથી, ઘરમાં આવીને સીધા પોતાના રૂમમાં જાય છે અને રૂમ બંધ કરી દે છે. એ પેરેન્ટ્સ થી શરૂ થઈ જાય છે કે એ ભલે પછી કોઈ રીઝન કોઈ પણ હોઈ શકે, પણ બધાને આ વસ્તુએ એક્સેપ્ટ કરી લીધી છે કે કોઈ વ્યક્તિ મોબાઈલમાં કન્ટિન્યુઅસ બેઠું હોય તો એને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનું એવું વાતાવરણ આપવામાં આવે છે. એમ નહીં એને ફોન બાજુમાં અને આપણી સાથે વાત કર, જમવા બેઠા છીએ તો જમવામાં ધ્યાન આપ. હવે જ્યારે દરેક વ્યક્તિનું મગજ ફોન પર લાગ્યું હોય ત્યારે કોણ વ્યક્તિએ પાણી પીધું છે, કોની ઊંઘ નથી કરી અને આંખ લાલ છે, કોના કપડા અસ્તવ્યસ્ત છે. એટલે ખાસ કરીને આપણા બાળકની વાત કરું છું કે બાળકમાં આવા બધા સિમ્પટમ્સ આવતા હોય તો આપણે એ નોટિસ નથી કરતા, કારણ કે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ એ પ્રકારની થઈ ગઈ છે. આના માટે તો ઘણું બધું ડિસ્કશન મીનાબેન, હું તમારી પાસે પાછો આવીશ. અત્યારે હું જતીનભાઈ તમને ટૂંકમાં એક સવાલ પૂછવા માંગુ છું કે જે હમણાં હાલમાં જે વ્યવસ્થા છે એમાં પણ બધાએ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, ખાસ કરીને બાળકો ઉપર. જ્યારે તમારું બાળક એબનોર્મલ બિહેવ કરે ત્યારે સમજી જાઓ કે આ બાળકની ક્યાંક કોઈ દિશા ભટકી ગઈ છે. શાળામાં સતત કમ્યુનિકેટ કરવું જોઈએ કે મારું બાળક આ વસ્તુ કરી રહ્યું છે, અથવા તો એ એકલું રહેવાનું વધારે પસંદ કરી રહ્યું છે, અથવા તો વધારે ને વધારે સમય એ રૂમમાં બંધ થઈ જાય છે અને એ બહાર નથી નીકળતું, બધાની સાથે બેસતું નથી. આવા બધા સિમ્પટમ્સ બહુ જોખમી હોય છે અને એને નોટિસ કરવા બહુ જ જરૂરી છે. આવા સિમ્પટમ્સ જ્યારે નોટિસ થશે ને ત્યારે તમે એલર્ટ થશો કે નહીં, મારા બાળકમાં કંઈક તો પ્રોબ્લેમ છે, કંઈક તો છુપાવી રહ્યો છે. અને એની તપાસ જ્યારે તમે શાળા કોલેજમાં જશો ને ત્યારે ચોક્કસ ખબર પડશે કે કેટલા પીરિયડ ભરે છે, કેટલું એની પ્રેઝન્ટ છે એના શાળા કોલેજમાં, અને એ દિવસ દરમિયાન ક્યાં જાય છે. આ બધી જ વસ્તુનું જ્યારે તમે કરશો ત્યારે તમને અર્લી કદાચ ખબર પડશે કે તમારું બાળક ભોગ બની રહ્યું છે ડ્રગ્સનું. એટલે દરેક વ્યક્તિએ આમાં બધી જ વસ્તુઓ છે. સમાજમાં આજે મારી પાડોશમાં કોઈ છોકરો કે છોકરી હોય એને હું ક્યાંક એબનોર્મલ રીતે વર્તન કરતા જોઉં છું તો મારે એમ ન સમજવું જોઈએ કે આ મારું નથી, આ મારું બાળક નથી, અથવા તો મારે શું છે. એની ચર્ચા થશે તો એના પેરેન્ટ્સને ખબર પડશે. મારે શું, આ માનસિકતા બદલવાની જરૂર છે. મારે હિંમત કરીને એકવાર પ્રેમથી એના મા બાપને દિશા સૂચન કરવું જોઈએ કે ભાઈ તમારા દીકરા કે દીકરીને મેં આ રીતે જોયું છે, જરા ધ્યાન રાખજો. તો આ જે
આપણી જે એક નૈતિક ફરજ છે ને એ પણ આમાં જરૂરી રોલ રાખતું હોય છે કે આપણે કોઈની બાળકને આ રીતે જોયા હોય તો આપણે ચોક્કસ એને દિશા સૂચન કરવું જોઈએ અને પછી આપણે સરકાર, પોલીસ અને એના ઉપર આપણે પ્રોપર પ્રેશર લાવવું જોઈએ કે આ બધી વસ્તુઓ કેવી રીતે થઈ રહી છે. કારણ કે આ લોકોને જ્યાં સુધી આપણે બોલતા નથી, આપણે આપણા ઘર સુધી પાણીનો રેલો આવ્યો નથી, ત્યાં સુધી આપણે એમ જ સમજીએ છીએ કે બધું સેફ છે, બધું કંઈ વાંધો નથી. મીડિયા ગમે એટલી રાડો પાડશે પણ જ્યાં સુધી ઘરનો રેલો પાણીમાં નહીં આવે, ઘરમાં નહીં આવે પાણીનો રેલો, તો ચોક્કસ જ મીનાજી, આપણે આ વસ્તુનો ક્યાંય સારા મીનાજી, પરિણામ તરફ નહીં જઈ શકીએ. હવે હું તમને એટલે અહીંયા જરૂરી રોકીશ. છે કે મોનિટરિંગ બહુ જરૂરી છે અને મારે શું એ માનસિકતા બદલવાની જરૂર જી છે. હાજી. હવે જતીન, હું હવે તમને પૂછીશ કે હમણાં હાલમાં જે ગુજરાતમાં જે પકડાયું છે ડ્રગ્સ, જે આજે પકડાયું છે તેનામાં ટૂંકમાં એક જવાબ આપજો કે તંત્ર દ્વારા હવે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે હાલમાં? જો ચોક્કસથી કિશન આપને જણાવી દઉં કે આજે ડ્રગ પકડાયું છે તેના માટે હમણાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે પણ ટ્વીટ કર્યું હતું કે ગુજરાત એટીએસ અને ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડની ખૂબ જ મોટી આ એક સફળતા જે છે અને જે રીતે ગુજરાત એટીએસ દ્વારાની જો કાર્યવાહી કઈ રીતે છે તેની જો વાત કરવામાં આવે તો અત્યારે ગુજરાત એટીએસ જે છે તે તમામ કડીઓ જે છે તે મળાવી રહી છે કે કઈ રીતે આ ડ્રગ્સ ક્યાંથી આવ્યું હતું, કઈ રીતે તેને અહીંયા લાવવામાં આવ્યું, ક્યાં એને પહોંચાડવામાં આવવાનું હતું. આ કડીઓ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તે ગુજરાત એટીએસ અત્યારે જે છે તે ગોઠવી રહી છે અને ટૂંક જ સમયમાં બની શકે કિશન કે માહિતી સામે આવી શકે કે આ ડ્રગ્સ ક્યાંથી આવ્યું હતું અને ક્યાં પહોંચાડવાનું હતું. જી હવે સુનિલ, હમણાં હાલમાં સુરતમાં કયા પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે તંત્ર દ્વારા? ટૂંકમાં જવાબ આપજો. જી કિશનજી, હું તમને જણાવી દઉં, સુરતમાં પોલીસ હોય, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ હોય, જે કામ કરી રહી છે. આપણે ઘણી વખતે તમે જોયું છે મોસ્ટ ઓફ જે કેસો થયા છે પેડરો પર થયા છે, જે નાના મોટા વ્યક્તિઓ તેના પર અથવા ડ્રગ્સ જે સેવન કરતા, જે આમાં ખોટી રીતે ફસાઈ ગયા તેવા લોકો પર થયા છે. પણ એટલે પોલીસ પણ બહુ જગ્યાએ આવા લોકો જે પકડાય છે તેના પર કેસ લઈને સુધાર કેન્દ્ર મોકલી રહી છે કે આવા વ્યક્તિને સુધારી શકાય અને બીજી વાર આ રીતે ડ્રગ્સનું સેવન ના કરે. અને સૌથી મોટી વાત, પોલીસ આ રીતે તપાસ કરવી જોઈએ કે આ વસ્તુ સુરત સુધી આવી ગઈ, ગુજરાતના અંદર એન્ટ્રી ક્યાંથી થાય છે અને મંગાવનાર કોણ છે અને આ કઈ રીતે લોકો વચ્ચે, યુવાનો વચ્ચે જઈ રહી છે. સૌથી મોટી વાત, જો આમાંથી એક પણ વ્યક્તિની કડી જોડાઈ જાય તો આ બહુ મોટું રેકોર્ડ ગુજરાત નહીં પણ દેશ માટે સાર્થક થઈ શકે છે. જી, ધન્યવાદ સુનિલ અમારી સાથે જોડાવા માટે. ડોક્ટર મીનાબેન, તમારું પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અને જતીનભાઈ, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અમારી સાથે જોડાવા માટે. જે આપણે વાત કરીએ તો સરકારે જે સાગર મંથન ઓપરેશન શરૂ કરીને અને જે દરિયાઈ માર્ગે થતી નશાની હેરાફેરી પર જે કડક પગલાં લીધા છે, પરંતુ માત્ર એજન્સીઓ જ લડી શકે નહીં. જો સમાજ શાંત રહેશે તો કંઈ નહીં થશે. તો મિત્રો, ચાલો આપણે પણ જવાબદારી અનુભવીએ અને ડ્રગ્સને ના કહીએ અને અમારી યુવા પેઢી માટે એક સ્વચ્છ અને સુરક્ષિત ભવિષ્ય બનાવીએ. એટલું યાદ રાખજો કે એક નશો ઘણા સપનાઓને પૂરા થવાથી રોકી શકે છે. હંમેશા સજાગ રહો, સુરક્ષિત રહો અને વધુ માહિતી માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.